गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जमुनातीरावनचारी जमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaurāvata Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। खोल नहीं जा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्णं प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र ब्रह्म श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भक्ति चारु समाधिनाने स्निग्धचित्त सुब्रनेत्र भगवन्तं शब्दं प्रभुपाद रघुनाथं भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित भक्तों जन कोटि कोटि प्रणाम ऑनलाइन भक्त जन अनंत कोटि प्रणाम। जय कृष्ण। आज के हमारा चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग ट्रांसडेंटल नॉलेज गीता पेज सबाई हिंदी गीता दे हिंदी चतुर्थ अध्याय कत नंबर श्लोक 13 4.13 पेशेंस सबाई हमारे पर बोलबेन मत चेयर बसबेन मत जी चेयर बस चेयर दे बेटा। सुबह बोला उसने चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागस्य तस्य कर्तरम् अपि मां विधि अकर्तरम् अव्ययम्। ठीक है सुबह बोला चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। लेकिन चतुर्वर्णम मया सृष्टम अर्थ चारिटा वर्ण मया सृष्टम आमार द्वारा सृष्टि হয়েছে। चतुर्वर्ण मया सृष्टम কি রকম কেন চারটা বর্ণ হয়েছে গুণ কর্ম বিভাগস চার রকম জাত হয়েছে তার গুণ কর্মকে নিয়ে। ঠিক আছে তস্য কর্তারম অপিমাম যদিও আমি তার কর্তা আমি সৃষ্টি করছে विधि জেনে রাখো विधि মানে কি জেনে রাখো অকর্তারম অব্যয়ম আমি কিন্তু কর্তা নয়। ভগবান নিজে বলেছেন আমি কর্তা আমি সৃষ্টি করছে চারটা বর্ণ কিন্তু আমি তারে কর্তা নয় অব্যয়ম। ঠিক আছে দেখি শ্লোকটা বলো কে বলে বলো चतुर्वर्ण मया सृष्टम जोर बोलो गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। बोलो चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। ठीक है আর কে বলবে चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। আর কে বলবে
चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विधि अकर्तारम अभयम्। और के चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विधि अकर्तारम अभयम्। और के चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विधि कर्तारम अभयम्। बहुत सुंदर माता जैसे तो तुम्हारा गीता पाठ होचे रोज पढ़ी दे है भल रोज गीता पाठ करले তাহলে এটা হবে। আর কে বলবেন? সিদ্ধান্ত বলে আজকে বলতে পারবে না? খুঁজে পাচ্ছে না? 413 তোরা জন্মদিন আছে বল এটা ভালো করে। पाए ना फिर तो पौधा बोल गए। और क्या पता जी बोलोगे? चश्मा बोल गया ठीक है सबाई बोलो हमारे परे चतुर्वर्णम मानव समाजेर चारटी विभाग मानव समाजेर चारटी मया मया আমার দ্বারা আমার দ্বারা সৃষ্টম সৃষ্টম সৃষ্ট হয়েছে সৃষ্ট হয়েছে গুণ 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 কর্ম 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 বিভাগসহ সহ বিভাগ অনুসারে বিভাগ অনুসারে তস্য তস্য তার তার কর্তারম কর্তারম স্রষ্টা স্রষ্টা অপি অপি যদিও যদিও মাম নাম আমাকে আমাকে বিধি জানবে জানবে অকর্তারম অকর্তারম অকর্তা রূপে অভয়ম অভয়ম পরিবর্তন রহিত। পরিবর্তন ঠিক আছে গীতার গান হরে কৃষ্ণ এই মন্দিরে কেউ কথা বলবে না। কথা বলতে হলে বাইরে গিয়ে কথা বলবেন হরি বল। যে কোনো কথা বলবেন মন্দিরের বাইরে গিয়ে কথা বলবেন। এখানে ভগবান কথা শুনবেন প্রয়োজন মনে হলে বাইরে কথা বলবেন। ঠিক আছে এখানে ভগবানের সামনে যদি কিছু অন্য কথা বলা হয় গুরুতর অপরাধ হয় হাইলি অফেন্সিভ। ঠিক আছে বাইরে এই জন্য এখানে কিছু বলবে না যা বলবে বাইরে গিয়ে বলুন অসুবিধা কিছু। হ্যাঁ গীতার গান চারটি বর্ণ সৃষ্টি মোর গুণ কর্ম ভাগে যার যাহা গুণ হয় করিব সে আগে তথাপি সে নাই আমি গুণ কর্ম মাঝে যদ্যপি নিয়ন্ত আমি সকলের কাজে। ঠিক আছে এই শ্লোকটা বুঝতে পারলেন সবাই? চতুর্বর্ণম মায়া সৃষ্টম চতুর্বর্ণ চারটা বর্ণ কি কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। আর চারটা আশ্রম আছে কি কি? ব্রহ্মচর্য গৃহস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস। চতুর্বর্ণম ময়া সৃষ্টম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ময়া সৃষ্টম আমার দ্বারা সৃষ্টম দে আর ক্রিয়েটেড বাই মি। ঠিক আছে চতুর্বর্ণম ময়া সৃষ্টম কিরকম গুণ কর্ম বিভাগ কেন কেন ভাগ করা আছে? সত্যগুণ রজগুণ তমগুণ তিনটা গুণ আছে। এই তিনটা গুণকে নিয়ে তাই এই যে চারটা গুণ চারটা ভাগ আছে ডিভিশন না দেখেন প্রত্যেক জিনিস দেখবেন রেলওয়ে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস কম্পার্টমেন্টে এসি স্লিপার কোচ জেনারেল কোচ প্রত্যেক জিনিস দেখবেন সেটা ডিভিশন একটা আছে আছে কি না? এটা যে রেলওয়ে অফিসার দেখবেন এ গ্রেড বি গ্রেড সি গ্রেড ডি গ্রেড। এটা ঠিক না ভুল? ঠিক আছে না? চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টম চারটা বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে আমার দ্বারা কেন? গুণ কর্ম বিভাগ সহ গুণকে নিয়ে কর্মকে নিয়ে আমরা গুণ নিয়ে আমাদের কর্ম অনুযায়ী
আমার সত্যগুণ আছে না রজগুণ না তমগুণ তস্য কর্তারম অপিমাম তার অর্থ আমি হচ্ছে তার কর্তা এটা আমি সৃষ্টি করছি যদিও আমি সৃষ্টি করছি বিধি প্রভু সকল এদিকে চলে আসেন একটু এটা বন্ধ হয়েছে বিধি জেনে রাখো অকর্তারম আমি কর্তা নয় অবয়ম আমার কোনো পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে অনুবাদ সবাই বলো অনুবাদ প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারটি বর্ণ বিভাগ সৃষ্টি করেছি আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে ঠিক আছে তস্য কর্তারম অপিমম যদি আমরা সৃষ্টিকর্তা বিধি এনম অকর্তা অবয়ব তাৎপর্য ভগবানের সবকিছুর স্রষ্টা তার থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে তিনি সবকিছু রক্ষা করেন আবার প্রলয়ের সময় সবকিছু তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ঠিক আছে বলছে ভগবান সবকিছুর স্রষ্টা এই জগতে দুঃখ সুখ ভালো মন্দ যা কিছু তার স্রষ্টাকে ভগবান আমরা কিছু সৃষ্টি করতে পারি না করতে পারি আমরা কি হচ্ছে আসার সময় খালি গায়ে এসেছিলাম মরার সময় এই শরীরটাকে আমরা নিতে পারবো না আমরা কত আসক্তি এত সুন্দর শরীরটাকে সাজাই গুজে রাখছে মরার সময় এই শরীরটাকে আমরা নিতে পারবো না করতে পারবো কি চেষ্টা করলাম না এই শরীরটা আমরা নিয়ে চলে যাবো হবে এখন করোনা ভাইরাস সময় কি হয় যদি মারা যায় তবু আত্মীয় স্বজন দেখতে পারবে না আর যেটা ভক্ত ফোন করেছিল কোথা থেকে পুরুলিয়া থেকে ও কিভাবে মারা গেছে বলছে করোনা হয়ে গেছে তার আগে ছিল নেগেটিভ মারা গেছে বলছে পজিটিভ হয়েছে দেখতে দিল না এজন্য আমরা কিছু করতে পারি না ভগবান সবকিছু সৃষ্টি করছেন ঠিক আছে তার থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে এটা শ্লোক একটা আছে ভগবদ গীতাতে অহম সর্বস্ব প্রভব মত্তঃ সর্বম প্রবর্ততে আমি সবকিছুর প্রভু সবকিছু আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে তিনি সবকিছু রক্ষা করেন ভগবান হচ্ছেন নাকি সৃষ্টিকর্তা তিনি রক্ষাকর্তা আবার প্রলয় পরে তিনি সবকিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হন এবং তিনি সংহারকর্তা গড জিওডি জেনারেটর ও অপারেটর ডি ডেস্ট্রয়টার ভগবান কাকে বলা যায় জিওডি গড গড মানে জেনারেশন সৃষ্টি অপারেশন পালন করা ডিস্ট্রাকশন বিনাশ করা এই তিনটে যাকে করে তাকে বলা হয়েছে গড সমাজের চারটি বর্ণ তার সৃষ্টি এই সমাজে আমার চারটা বর্ণ আছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারটা বর্ণ যা আছে এটা ঠিক আছে না ভুল আছে ঠিক আছে না সবাই এই গেলে ভালো হতো হ্যাঁ কোনটা সবাই এক গেলে ভালো হতো আর এখন চেয়েছেন যে মেয়েগুলো কোর্টে কেস করছে যে আমরা পুরুষের মধ্যে একই অধিকার থাকবে উইমেন ইন্ডিপেন্ডেন্স এখন চলছে এখন বহুগুলো দেশ আমেরিকাতে চলছে কি উইমেন ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা ছেলে থেকে কিছু কম নাই চলছে এটা আমি মায়াপুরে ছিলাম মায়াপুরে কবে 2-4 বছর আগে এটা ছিল সেমিনার আমাদের প্রায়ত 40টা দেশের ভক্তকে নিয়ে সেমিনার চলছিল তার মধ্যে আমাকে ইনভাইট ছিল প্রভু আপনি আসবেন কি সেমিনার ছিল উইমেন ইন্ডিপেন্ডেন্স মেয়েগুলো তারা স্বাধীনতা চায় মেয়েগুলো স্বাধীনতা পাওয়া এটা ঠিক না ভুল হ্যাঁ ঠিক নাই অজয় প্রভু বলছে আমার মধ্যে ঠিক নাই যে মেয়েগুলো স্বাধীনতা পাওয়া ঠিক নাই হ্যাঁ অজয় প্রভু না বলেন আরে না শুনুন দুটো দিকে নাই আপনাকে রসগোল্লা খাবেন না গোলাপ জামুন খাবেন এটা দিয়ে বলা হলো
দুটো থেকে বললে হ্যাঁ আমি এইটা খাবো, এটার মধ্যে কিন্তু এটা থাকবে, এরকম নাই, তাহলে আপনার আমার বক্তব্য যে ছেলেদের ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে তার মেয়েদের ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকা উচিত, থাকা উচিত। তাহলে ওরা ডমিনেটেড হবে আচ্ছা, বাই পুরুষ সমাজ। হ্যাঁ হচ্ছেও সেটা থাকা উচিত। তা কারা বললো এখানে মেয়েগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকা উচিত, ঠিক না ভুল? ঠিক, মানে মেয়েগুলো কারো নির্ভর করবে না, তুমি আল্লাহই থাকবে। হ্যাঁ, এক্ষুনি যে বলা হয়েছে সমাজে চারটা ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারটে থাকা উচিত, ঠিক না ভুল? ঠিক। মেয়েগুলো সবসময় ছেলে আন্ডারে থাকা উচিত, ঠিক না ভুল? হ্যাঁ, ঠিক, স্বাধীন সত্তা থাকা উচিত। স্বাধীন থাকা উচিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে মেয়ে যখন জন্ম হয় বাবার আন্ডারে, যখন বিবাহ হয় স্বামী আন্ডারে, যখন বৃদ্ধা হয় ছেলে আন্ডারে থাকতে হবে, ঠিক না ভুল? এটা ঠিক না? এই জিনিসটা হয়, এটা হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রে বলে, আমি বলি না, অনেকে অনলাইন শুনছেন এটা বলছেন, শাস্ত্রে বলে যেখানে মেয়েকে একই রকম স্বাধীনতা দেওয়া হয় সেই দেশে মেয়েকে বেশি নির্যাতনা করা হয়। ঠিক আছে, যেই দেশে মেয়েকে বেশি স্বাধীন দেওয়া হয় সেই দেশে মেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়। ঠিক আছে, এখনই একটা ছেলে রাতে 10টা পর্যন্ত অফিস কাজ করছে, 10টা পরে ট্রেনে আলো, মেট্রো ট্রেনে যে ট্রেন ফাঁকা, কোনো অসুবিধা আছে? এটা মেয়ে এখনই রাতে 10টার সময় মেট্রো ট্রেনে এলো, কাজ করে শেষ করে আসতে পারবে? শিকারগ্রস্ত কে হবে? ছেলে হবে না মেয়ে হবে? হ্যাঁ, মেয়েটা হবে। তাহলে ঠিক আছে। অনেকে বলে থাকে যে না আমি কোনো মতে, প্রভুপাদ বলেছেন এটাকে, ছেলে মেয়ে একটু পার্থক্য থাকা উচিত। বিদেশে আমেরিকাতে বাবা মা লেখা হয় না, যদি কেউ ছেলে তার কি লেখা হয় ফাদার মাদার, এটা লিখলে কি হবে না, তাকে সঙ্গে অ্যারেস্ট করবে। ফাদার মানে বাবা মনে করছে, মা কি মনে করে ফাদার মানে বড় হয়ে গেল, আমি ছোট হয়ে গেলাম, ওই জন্য ফাদার মাদার লেখা হয় না, কি লেখা হয় প্যারেন্ট 1 প্যারেন্ট 2। ঠিক আছে, বিদেশে একটা দোকান ছিল, লেখা আছে ফর লেডিজ ফর জেন্টস, সঙ্গে সাথে তাকে ছবি তুলে পুলিশ স্টেশন পাঠিয়ে দিচ্ছে, এই দোকান লেখা আছে লেডিজ জেন্টস আলাদা করেছে, তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। ঠিক আছে, কেন বলছে কোনো পার্থক্য থাকবে না, সব একই থাকবে। যত ইকুয়াল করলে সন্তান গ্রহণ করার ক্ষমতা কার থাকবে? ছেলে না মেয়েরা? তাহলে কি করে ইকুয়াল হবে? প্রভুপাদ বলছেন যত আপনি একই করতে চান, যদি বলবে কি হ্যাঁ আমি একই থাকবো, না, এটা সন্তান গ্রহণ করবে, মেয়েকে করতে হবে। যে বলে, শুনুন, যে বলে, যে প্রভুপাদ মত, এটা আমি বলি না, যে বলে আমি কারোর উপরে বোঝা হতে চাই না, মেয়েগুলো বলতাম, যে বলে আমি বোঝা হতে চাই না কারোর উপরে, সে শেষে গভর্নমেন্টের উপরে বোঝা হয়ে থাকবে। এক্ষুনি পরিস্থিতি খুব ভালো আছে না আগে ভালো ছিল? হ্যাঁ, আগে ভালো ছিল। যেমন কি ভারতবর্ষে বর্তমানে বলা হয়েছে কি ছোট্ট বাচ্চাকে, বিদেশে আমার মায়ের কাজ করে সিপিটি, চিলড্রেন প্রোটেকশন টিম, ছোট্ট বাচ্চা গায়ে কেউ হাত দেবে না। তার অর্থ যদি বাচ্চা গায়ে হাত দিয়ে ওরা মনে করে আমাকে অ্যাবিউজ করছে, কেস হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে কেস। ওই জন্য আমাকে মায়ের বলা হয়েছে কি বাচ্চাদেরকে কোনো পরিস্থিতি বাচ্চাকে হাত দিও না, বিশেষ করে বিদেশি বাচ্চা। যদি কেউ পড়ে যায় এটা, আমরা কেউ তুলতে চাই না। যদি উঠে না কান্না করে যে আমাকে অ্যাবিউজ করছে, আমার গায়ে হাত দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কেস হয়ে যাবে। এটা বিদেশ চলছে। বাবা মা ছোট বাচ্চাকে হাতে পিটিয়ে পিটিয়ে সাইজ করা হচ্ছে, ঠিক না ভুল? এটা সেটা ঠিক, এটা হবে না। প্রথমে যখন আমেরিকা থেকে স্কুলে বাচ্চাগুলো আসবে, মাস্টার আসবে, মাস্টার জিজ্ঞাসা করে সব ঠিক তো,
বাড়িতে কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না, যদি বাচ্চা এটা হলে কান্না করে বলে আমার বাবা আমার টর্চার করছে, ইমিডিয়েটলি পুলিশে গিয়ে নিয়ে চলে আসবে। আমি আপনাকে বলছি কি বেশি কি কম হওয়া উচিত না, যতটুকু আবশ্যক ততটুকু হওয়া উচিত। ঠিক আছে, এই বাচ্চাগুলো সকালে আসে, কিতা ক্লাসে আসে, আমার সাথে লাঠিটা থাকে, এই লাঠিকে দেখে অনেকে মুখস্থ হয়ে যাচ্ছিল। কেন লাঠিকে মানে কি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সবাই ভয় পায়, হ্যাঁ কি না? লাঠিকে কেউ না ভয় পায়। ওই জন্য দেখবেন সন্ন্যাসের হাতে একটা লাঠি থাকে, যাকে সন্ন্যাসী দীক্ষা দেওয়া হয়, এটা দণ্ড থাকে। দণ্ড থাকলে কি সুবিধা হবে? বৃন্দাবনে যাবেন কোনো ভয় নাই। বৃন্দাবনে সবচেয়ে বেশি ভয় কাকে? বান্দর। এটা লাঠি থাকলে কোনো অসুবিধা নাই, সবাইকে হাঁটাতে পারবেন। ওই জন্য আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদেরকে আমরা কোনো ছোট্ট মনে করছি না, মাতাজিদেরকে মায়েদেরকে তাকে বড় মনে করতে হবে, তাকে সম্পূর্ণ সম্মান দিতে হবে, আর একই সঙ্গে তাকে প্রোটেকশন করতে হবে। বলা হয়েছে বাচ্চা, বৃদ্ধ আর নারীকে সব সময় নিরাপত্তা দিতে হবে। ট্রেনে এখন যাচ্ছেন, লোকাল ট্রেনে প্রথমে সিটে কাকে দেবেন? হ্যাঁ, যারা বয়স্ক লোক আপনি বসুন, তারপরে বাচ্চাকে বসুন, তারপরে নারীকে বসুন। তাদেরকে আমি ছোট মনে করি না, তাদের কি মনে করা হচ্ছে? তাকে সবসময় দে শুড বি অলওয়েজ প্রোটেক্টেড। কিন্তু এখন যে জঘন্য সমাজ কি করছে, আমরা সবাই একই, সবাই তো একই করে লাস্টে কিনা অসুবিধাগুলো সব হচ্ছে, তাই না? সবাই একই করে যতগুলো অসুবিধা হচ্ছে, কলকাতা দেখুন কত, সব সময় শুনবেন কি এটা মর্ডার সব চলছে, হচ্ছে কি না? এটার জন্য হচ্ছে। ওই জন্য বলা হয়েছে ভগবান ইচ্ছা করে 5টা আংটি সেম আছে না আলাদা আছে? সেম থাকলে কি অসুবিধা হবে? কোন জিনিস ধরতে পারবে না। ঠিক আছে, এটা দেখুন, এটা অফিসে কি হয়, ছোট কর্মচারী থাকে, বড় কর্মচারী থাকে, তাহলে কি হবে? অফিস সুস্থভাবে চলবে। যদি সবাই অফিসারও থাকবে, এখন কি হবে? ঠিক আছে, এখন জল শেষ হয়ে গেছে, অফিসে জল নাই, জলটা কে নিয়ে আসবে? কে কথা শুনবে না। ওই জন্য কি থাকে না? পিয়ন থাকে। সমাজ ব্যবস্থা এটা কি করা উচিত? ছোট বড় থাকা উচিত। এখানে প্রভুপাদ বলছেন কি সমাজের 4টি বর্ণ রয়েছে তার সৃষ্টি। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি সম্পন্ন, সত্তা সম্পন্ন লোকদের নিয়ে, তাদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। তারা সপ্তগুণ দ্বারা প্রভাবিত। এর পরের স্তর হচ্ছে শাসক সম্প্রদায়, এদের বলা হয় ক্ষত্রিয়, এরা রজগুণ দ্বারা প্রভাবিত। আর পরের স্তর হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় বৈশ্য, এবারে রজতম গুণ দ্বারা প্রভাবিত। এর পরের স্তর হচ্ছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র, এরা তমগুণ দ্বারা প্রভাবিত। ভগবান যদিও এই 4টি বর্ণ সৃষ্টি করছেন, তবুও তিনি এই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নন। ভালো করে শুনুন, আমার শরীরের মধ্যে 4টা অঙ্গ হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনটা কোনটা? মাথা, হাত, পেট, পা। মনে থাকলো? মাথা, হাত, পেট, পা। মাথার কাজ কি? মাথার কাজ কি? হ্যাঁ না, মাথার কাজ কি? মাথা হচ্ছে সম্পূর্ণ শরীরকে পরিচালনা করে। ঠিক আছে, এটা মানুষ দেখতে কত সুন্দর হতে পারে, যদি ব্রেনটা শর্ট থাকে কি হবে? পাগল হয়ে থাকবে, যত সুন্দর হবে। তো দেখা গেল কি এটা দেখতে সুন্দর নাই, মাথা স্ট্রং আছে, হাত পা পেটে গেছে, অসুবিধা কিছু হয় না। মাথাটা হচ্ছে মেন, তারপরে কোনটা হচ্ছে হাত। কেন? যদি মাথাকে আঘাত করতে আসবে লাঠি নিয়ে, কি করবেন? হাতটা দিয়ে যাতে মাথা না লাগে। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে পেট, তারপরে হচ্ছে পা। ব্রেনের কাজ, মাথার কাজ হচ্ছে সম্পূর্ণ শরীরকে পরিচালনা করে। হাত কাজ হচ্ছে শরীরকে কি প্রোটেকশন দেয়। পেট কি করে? খাওয়া দাওয়া করে সমস্ত শক্তি যোগায়। পাকে শক্তি যোগাচ্ছে, চোখে দিচ্ছে, কানে দিচ্ছে, মাথায় দিচ্ছে, হাতে দিচ্ছে। আর পায়ের কাজ কি? এই 3টাকে, পাটাকে, হাতটাকে, বুককে, পেটকে, মাথাকে কি করছে? তাকে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে স্থানান্তরিত করে। বুঝা গেল? তাই শরীরটা হচ্ছে কি আমাদের হচ্ছে, মাথাটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ,
ভগবান বলছে আমার মাথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ঠিক আছে? হাতটা হচ্ছে কে? ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় মানে ক্ষত্রিয়, ক্ষত মানে আঘাত, ত্রিয়, যে আঘাত থেকে রক্ষা দিয়ে তার নাম হচ্ছে ক্ষত্রিয়, ঠিক আছে? পেট হচ্ছে বৈশ্য, পাটা হচ্ছে শূদ্র। ব্রাহ্মণ কর্তব্য কি? ব্রাহ্মণ কর্তব্য কি দেখবেন, সম দম তপ শৌচ ক্ষান্তির আর্জবম আস্তিকম জ্ঞান বিজ্ঞান, 9টা গুণ আছে। সম দম তপ শৌচ জ্ঞান বিজ্ঞান ক্ষান্তির আস্তিকম আর্জবম। ক্ষত্রিয় কর্তব্য কি? দেশ রক্ষা করা। বৈশ্য কর্তব্য কি? হাত রক্ষা করে। বৈশ্য হচ্ছে পেট, পেটের কাজ কি হচ্ছে? বৈশ্য। বৈশ্য হচ্ছে সবাইকে খাবার দেবে, সব চাষি। ব্রাহ্মণরা হচ্ছে নাকি মাথা, হাত হচ্ছে ক্ষত্রিয়, রাজাগুলো সব। তো রাজা দেখিবেন, রাজা কি করে? তার দেশকে রক্ষা করে। আর বৈশ্য হচ্ছে পেট, পেট কি করে? সম্পূর্ণ দেশকে খাদ্য সরবরাহ করে। আর শূদ্র কি হচ্ছে? সবচেয়ে নিচ্চ, পা। তার অর্থাৎ তার কাজ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তার সেবা করা। শূদ্র কাপড় কাছে যারা, শূদ্র বলা হয় কেন? তোর কর্তব্য হচ্ছে, আগে কি করতেন দেখবেন, এই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় সবাই কাপড়টা নিয়ে পরিষ্কার করত। এরকম নাই যে কি মনে করে শূদ্র মানে ছোট, ব্রাহ্মণ মানে বড়, এইটা হচ্ছে ভুল, ঠিক আছে? ভুলটা কোথায়? এখানে হচ্ছে ভুল। বলা আছে ব্রাহ্মণ শতগুণে, ক্ষত্রিয় রজগুণে, বৈশ্য রজতম গুণে, শূদ্র তম গুণে, ঠিক আছে? আমি 4টা বর্ণ কথা বলছেন, আশ্রম কথা বলি না। যারা এখনই ব্রাহ্মণ, মুখার্জি, চ্যাটার্জি, গাঙ্গুলি, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্য, তারা কি করে? চাকরি করতে চায়, তাই না? চাকরি করা শূদ্রের কাজ না চাকরি করা ব্রাহ্মণের কাজ? কারণ চাকরি করাটা এটা শূদ্রের কাজ না ব্রাহ্মণের কাজ? শূদ্রের কাজ। এখন যে ব্রাহ্মণ, তারা শূদ্র না ব্রাহ্মণ? শূদ্র তো। আমি বলেন, আপনি বলুন। গীতাতে বলা আছে জন্ম না যাইতে শূদ্র, সবাই শূদ্র হয়ে জন্ম হয়েছে, আপনি যত যা কিছু করুন। হ্যাঁ, বলা হয়েছে তারা শূদ্র। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ বলে কেউ নেই। কেন? ডাক্তার ছেলে কি ডাক্তার হয়? হয় কি? এখানে বলে নাই আমার বাবা ডাক্তার, আমি ডাক্তার। যত পর্যন্ত ডাক্তারের পেশা অবলম্বন না করছে, ও ডাক্তার হবে না। যত পর্যন্ত ব্রাহ্মণের কর্তব্য না করছে। এখানে ব্রাহ্মণ হয়ে মদের ভাটা করছে, এটা ব্রাহ্মণ। কি করছে? মদের দোকান করছে, ওটা ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কর্তব্য কি? আমি দেখছি আমার এতে কি করতেন গ্রামে সব, ব্রাহ্মণের শিক্ষা রাখে। আর কি ব্রাহ্মণ ওইটা থাকবে, তারা কি করছে? বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এইসব দেখবেন, আমরা গণেশ পূজা, সরস্বতী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, এই পূজা, ওই পূজা, সব পূজা করে করতেন। তারা বাড়িতে বাড়িতে এসে পুজো করতেন। ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আলোক প্রদান করা। আগে কি করতেন? আগে ব্রাহ্মণরা রাজাকে পরামর্শ দেবেন। রাজা কিছু করার আগে কার থেকে পরামর্শ নিত? ব্রাহ্মণ থেকে, রাজপুরোহিত থেকে। এইভাবে হতো সব সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? সমাজ ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে কি হচ্ছে? উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে, হ্যাঁ কি না? এটা তাই কারণ তিনি মায়ের বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মতো নন। কিন্তু ভগবান যদিও এই 3টা জাত করছেন, 4টা গুণকে, কিন্তু ভগবান তার মধ্যে নয়, ঠিক আছে? এখনই ওড়িশা গভর্নমেন্ট জেলটা তৈরি করছে। যদি জেল তৈরি করছে, গভর্নমেন্ট তৈরি করছে, গভর্নমেন্ট কি জেলের ভিতরে থাকে? এটা জেলার কোথায় থাকে? হ্যাঁ, বাড়িতে থাকে। কাজ থাকলে জেলের ভিতরে ঢুকে। কিন্তু কয়েদিরা কি হয়? জেলের ভিতরে ঢুকে কি হচ্ছে? তারা কষ্ট পাওয়ার জন্য, শাস্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু জেলের কি হয়? যখন ইচ্ছা আসে, যখন ইচ্ছা হোক এখান থেকে চলে যায়।
আচ্ছা, জীব হচ্ছে ভগবানের অনুসদৃশ অংশ বিশেষ, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন বিভু, আমরা হচ্ছে অনু, ভগবান হচ্ছেন বিভু। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজ হচ্ছে যে কোনো পশু সমাজেরই মতো, কিন্তু মানুষকে পশুর স্তর থেকে প্রকৃত মানুষের স্তরে উন্নীত করার জন্য ভগবান এই চারটি বর্ণ বিভাগ করেছেন, যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে কৃষ্ণ ভগবানের মতো হতে পারে। মানুষ ও পশু একই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যে বর্ণাশ্রম মাধ্যমে কি হবে, এটা হচ্ছে সিঁড়ি থাকে না, সিঁড়িতে আমরা কি করি, হ্যাঁ, উপরে চলি। তেমন এই যে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, একটা পর একটা ধাপে 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 কিন্তু সিঁড়িতে গিয়ে লাস্টে আমাকে ব্রাহ্মণতা কি সপ্তগুণে থাকতে হবে। যে তমগুণ নিচে থাকে তাকে বলা হচ্ছে পশু, ঠিক আছে। তম কিছু কিছু মানুষ দেখবে না, একদম মানে তামসিক, ঘোর তামসিক। কি ঘোর তামসিক? হারিয়া খেয়ে পরে 3 দিন পড়ে থাকে, তা থেকে পশুগুলো আর ভালো হয় না। কিছু কিছু বলে না, এ তোর আচরণ এমনি না, পশুটা আরো ভালো কেন? হ্যাঁ না প্রভু, পশুগুলোর কথা শুনে গো মাতা দেখতে না, কত সুন্দর গোমাতা, বাচ্চাটা আর মা সকাল চলে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে, বিকেলে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে, ওর রুটিন কোনো চেঞ্জ হয় না, হয় কি? সেই যে যারা মানুষ থেকে কম নরাধমা, তা থেকে আরো ভালো। আচ্ছা, গুণ অনুসারে মানুষের কর্ম নির্ধারিত হয়। মানুষের কর্ম কিরকম? গুণ অনুযায়ী। সত্যগুণে থাকলে সত্য কাজ করবে, যাদের সত্যগুণে থাকে তারা কি করবেন? সকাল সকাল ভোরে উঠবে, স্নান টান করবে, পড়াশোনা করবে, অ্যাক্টিভ থাকবে সত্যগুণে। রজগুণে থাকলে এটা কম অ্যাক্টিভ থাকবে, তমগুণে থাকলে পড়তে ইচ্ছা হবে না। গুণ অনুযায়ী সত্যগুণে মানুষকে গরম খেতে ভালো লাগে, রজগুণে মানুষকে ঠান্ডা ভালো লাগে, তমগুণে মানুষকে পচা খেতে ভালো লাগে। কিছু লোক আছে না পচা খেতে খুব ভালো লাগে, হয় না? আছে কিছু লোক আছেন ওদের যত ভালো দেয় না, ওরা একদম পছন্দ হবে না। আচ্ছা, জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে জীবনের বিভিন্ন লক্ষণ ভগবদ্গীতা অষ্টাদশে বর্ণনা করা আছে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে কৃষ্ণ ভক্ত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ থেকে উত্তম বলা হয়েছে। বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণ থেকে উত্তম। ব্রাহ্মণের কতটা গুণ আছে? 9টা গুণ। বৈষ্ণবদের কতটা গুণ আছে? 26টা গুণ। ঠিক আছে। যদিও গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্মের জ্ঞান সম্পন্ন, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির উপাসক। তারা সবিশেষ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। বিষ্ণু তত্ত্ব বা কৃষ্ণ তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হলে ব্রহ্ম তত্ত্বকে অতিক্রম করে, এবং তখন তিনি বৈষ্ণব পদবাচ্য হন। কৃষ্ণ তত্ত্ব রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি সব কয়টি অংশ অবতার তত্ত্ব সমন্বিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমাজের 4 বর্ণের অতীত, তার ভক্তও তেমন এই বর্ণ বিভাগের অতীত। এমনকি তিনি জাত কুল আদি বিচারেও অতীত। বুঝা গেল? ভগবান যেমনই এসবের অতীত, তেমনি ভক্তরা এসবের হচ্ছে অতীত। আমি আজকে পাঠ করছিলাম শ্রীমদ ভাগবতম 6ষ্ঠ স্কন্ধ। এটা পড়তে পড়তে প্রভুপাদ এই চতুর্বর্ণ করে বলেছেন। কি বলেছেন ভালো করে শুনুন। সৌভাগ্যত হরে কৃষ্ণ আন্দোলন আমেরিকায় এসছে। এই আমরা বাইরে কি বলে, ইসকনকে বলে হরে কৃষ্ণ মুভমেন্ট, হরে কৃষ্ণ আন্দোলন। এটা পর দেখবেন 6ষ্ঠ স্কন্ধ 7ম অধ্যায়। দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের আগমন, ইন্দ্রের অপমান। আপনি জানেন সবাই, একবার কি হয়েছে? একবার ইন্দ্র স্বর্গের রাজাকে, দেবরাজ ইন্দ্র, তিনি স্বর্গ মর্ত পাতাল 3টার রাজা। আর ইন্দ্র তার অত অহংকার হয়েছে। মানুষ অহংকার কখনো হয়? হ্যাঁ, 4টা জিনিস অহংকার হয়, মনে রাখবেন। মানুষ অহংকার হয় 4টে জিনিস। কি কি? প্রথমে হচ্ছে যার ঐশ্বর্য,
টাকা পয়সা থাকে তারা খুব অহংকারী হয়। রূপ যারা সৌন্দর্য দেখতে খুব সুন্দর তার অহংকার হয়। আর কার অহংকার হয়? যে ভালো পড়াশোনা করে, বিদ্যা খুব ভালো, তার অহংকার হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি। আর কে যে উচ্চ কুলে জন্ম হয়েছে তার অহংকার হয়। ঠিক আছে, চারটা ব্যক্তি অহংকার। কে কে? যারা ঐশ্বর্য তার অহংকার হয়। যার সৌন্দর্য সৌন্দর্য তার অহংকার হয়। যার বিদ্যা বিদ্যা জ্ঞান তার অহংকার হয়। সর্বশেষ যার উচ্চ কুলে জন্ম। ইন্দ্রের কোনটা ছিল? ইন্দ্রের সব কিছু ছিল, বহুত ঐশ্বর্য, দেখতে খুব সুন্দর, জ্ঞান, প্রবল জ্ঞান ছিল, আর উচ্চ পরিবারে জন্ম। এমন তার ঐশ্বর্য ছিল, শেষে কি হয়েছে? তার গুরুদেব, সমস্ত দেবতার গুরু কে ছিল? বৃহস্পতি। কিন্তু বৃহস্পতি এসছেন ইন্দ্রের কাছে, আমার কর্তব্য কি? যখন গুরুদেব আসেন তাকে সম্মান করা আর তাকে একটা আসন প্রদান করা। ইন্দ্রের অত অহংকার, এই অহংকারে আর গুরুদেবকে তাকে সম্মান দেওয়া দূরের কথা, আসন দেয় না। এটা যে হচ্ছে ইন্দ্ররা, এটা ঠিক করছে না ভুল করছে? ভুল করছে। ওই জন্য প্রভুপাদ তাৎপর্য বলেছেন, বলা করে শুনুন। সৌভাগ্যত হরে কৃষ্ণ আন্দোলন আমেরিকার এসছে এবং বহু ভাগ্যবান যুবকরা নিষ্ঠা সহকারে এই আন্দোলনে গ্রহণ করছে। কারা? বহু ভাগ্যবান যুবকেরা। প্রভুপাদে গিয়ে বিদেশে যতগুলো ভক্ত, কত 15 থেকে 20 বছর মধ্যে প্রভুপাদ যত শিষ্য দেখিবেন তত বয়স ছিল সব 15 থেকে 20 ইয়ং জেনারেশনকে। যার ফলে সর্বোচ্চ স্তরের চরিত্র সমন্বিত আদর্শ পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক আছে, যারা সর্বতভাবে আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, নেশা, দ্বৈত ক্রীড়া ত্যাগ করছে। হয়েছে কি না? আমার স্কুল 4টা নিয়ম আছে। এখানে দেখুন আমার যে ভক্তগুলো সবাই আছেন, যুব গোষ্ঠী, তার মধ্যে এই 4টে জিনিস না আছে। দেখুন কার মধ্যে, কারা এখানে আমিষ খায়, অনেক আমিষ খাচ্ছে না। কারা নেশা করে, নেশা করে না। জুয়া খেলে, অবৈধ সঙ্গ হয়, কিছু। আমেরিকার মানুষেরা যদি সত্যি সত্যি তাদের দেশের অত্যন্ত অধপতিত অপরাধপূর্ণ পরিস্থিতি সংশোধন করতে চায়, প্রভুপাদ বলছেন যে আমেরিকার মানুষ এটা অধপতিত, যে তার অবস্থাকে পরিবর্তন করতে চান, তাহলে তাদের অবশ্যই এই কৃষ্ণ ভাবনাগত আন্দোলন গ্রহণ করতে হবে। এবং ভগবত গীতার সেই প্রকার মানব সমাজ উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগ। আমেরিকাতে কি বলে? কে কাছে কম নাই, ছেলে মেয়ে কিছু ডিফারেন্স নাই। যখন ডিফারেন্স থাকবে তখন তো বিপদ হচ্ছে না। যখন ডিফারেন্স থাকবে না তখন বিপদ হয়। ছেলে বলে আমি মেয়ে থেকে কোনো কম নাই, ঠিক আছে। মেয়ে কি বলে? আমি ছেলে থেকে কিছু কম নাই, ঠিক আছে। তোমাকে এটা মাতাজিকে, মেয়েকে কি যথার্থ সম্মান দেওয়া উচিত। তার অর্থ নাই যে মেয়ে গিয়ে রাতে 12টার সময় একা একা ঘুরবে, হবে। এখন যে বলছে যে হ্যাঁ আমরা, যেটা হচ্ছে উইমেন ইন্ডিপেন্ডেন্স, যে মেয়েগুলো স্বাধীনতা চাইছে, যত স্বাধীনতা হোক, এটা ছেলেদের রাতে 12টার সময় ঘুরে অস্বীকারগ্রস্ত হবে না, তাই না প্রভু? এটা মেয়ে রাতে 12টার সময় একা একা ঘুরবে, কি হবে? শিকারগ্রস্ত হচ্ছে। যত নিয়মকে পালন করবে না তত কি হচ্ছে? শিকারগ্রস্ত হচ্ছে। সেই প্রকার সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা হবে। প্রভুপাদ কি বলছেন? সমাজকে প্রথম শ্রেণীর মানুষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ গোষ্ঠীতে প্রভুপাদের ক্লাস দিচ্ছেন আমেরিকাতে। বলছেন কি, যারা হাই ইন্টেলিজেন্ট তারা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস, যারা ব্যবসায় গোষ্ঠী তারা হচ্ছে থার্ড ক্লাস, যারা হচ্ছে কি রাজকার্য করে সেকেন্ড ক্লাস, আর যারা হচ্ছেন শূদ্র তারা ফোর্থ ক্লাস। তখন বিদেশিরা মনে করছেন, মনে হচ্ছে প্রভুপাদ আমাদের দেখে বলেছেন যে আমরা হচ্ছে ফোর্থ ক্লাস। ওরা মনে করছে। প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করছে, স্বামীজি হুইচ ক্লাস ইউ বিলং টু? আপনি কোন ক্লাস? প্রভুপাদ কি বলেন? আই এম ফিফথ ক্লাস। বুঝলেন? এটা হচ্ছে প্রভুপাদের শিক্ষা। সমাজের মধ্যে এই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র 4টা শ্রেণী থাকা উচিত।
ভুলটা কোথায় হয়? এখন যে ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে ও কি মনে করছে আমরা বড়, এই শূদ্র হচ্ছে ছোট। মায়াপুরে কি হয়, তাকে বলা হয় দৈবী বর্ণাশ্রম। তার অর্থ মায়াপুরে কি হয়, একটা ব্রহ্মচারী যে ভগবান আরতি করছে ওকে যতটুকু সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যে কি করছে রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে ওকে একই সুবিধা দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আমার সোসাইটি কি হয়, যে শূদ্র কত বড় কাজ করছে, সব পরিষ্কার করছে, মার্জন করছে, ওটা কি কাজ নাই? সমস্যা আছে কোথায়? এই যে ভঙ্গ মানে কি ডিভিশন আছে, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস। এখন পায়ের কাজ আছে, মাথার কাজ আছে, হাতের কাজ আছে, আর কি পেটের কাজ আছে। কে কাছে কম না? তেমনি ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস। দেখবেন এই আমার ভক্তের মধ্যে কিছু ভক্ত থাকবে, দেখবেন ওর ইচ্ছা হবে কি প্রভু আমি একটু শাস্ত্র অধ্যয়ন করবো, খুব ভালো লাগবে। কিছু ভক্ত থাকে কি না না প্রভু আমি রান্না করবো। কিছু ভক্ত থাকে প্রভু আমি মার্কেটিং করবো। কিছু ভক্ত থাকে কি প্রভু আমি প্রসাদ পাবো। এখনই যারা বলবে এখানে আমি প্রভু আমার শাস্ত্র অধ্যয়ন করবো, তার কোন ক্যাটাগরি? ব্রাহ্মণ। যে বলছে প্রভু আমি এখানে সিকিউর হয়ে থাকবো, দেখাশোনা করবো কি আসছে কে যাচ্ছে, পাগল ছাগল আসছে কি যাচ্ছে না দেখবো, কোন ক্লাস তারা? ক্ষত্রিয়। যে বলছে প্রভু ঠিক আছে আমি এখন গিয়ে রান্না ফান্না সব করবো, ও কোন ক্যাটাগরি? বৈশ্য। যে বলছে ঠিক আছে আমি যাবো সবজি বাজার করে নিয়ে আসবো, তারা কি হবে? শূদ্র। তার অর্থ যে সবজি বাজার করছে আর যে গীতা পাঠ করছে পার্থক্য থাকবে? সমস্যা আছে ওখানে। সবার একই ক্যাটাগরি হবে না। ওই জন্য সোসাইটির মধ্যে এই যে পাঁচটা আছে, চারটা আংটি একই দেখবেন না, কালকে একটা কাজ করবেন প্লাস্টিকে দিয়ে চারটা আংটি একই করবেন, তারপরে কি আপেলটাকে ধরবেন, কি অন্য ধরবেন, কি হবে? ধরবেন? ধরতে পারবেন না। ওই জন্য কিনা এটা ছোট বড় থাকতে হবে। তেমনি আমার সমাজ ব্যবস্থায় কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ থাকতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ে তার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবে। এটা ঠিক আছে। এখন যারা বলে অল্প বয়সে আমি এখানে কি বাবা মা থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্স চাই, আমার পার্সোনাল রুম থাকবে, এখন সব হয়ে যাচ্ছে। আগে সব ছিল না, এখন সব চলে আসছে কি ছেলে মেয়ে সব যখন ক্লাস 10 পড়ে মা আমার একটা পার্সোনাল রুম চাই, সব পার্সোনাল হতে চায়, তাই না? আচ্ছা, যেহেতু তারা এখন কেবল চতুর্থ শ্রেণীর থেকেও নিম্নতর, দেখুন ভালো প্রভাত কি বলছেন, যেহেতু তারা এখন কেবল চতুর্থ শ্রেণী থেকেও নিম্নতর মানুষ সৃষ্টি করছে, তাই কিভাবে তারা ভয়ঙ্কর অপরাধপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে সমাজ রক্ষা করবে? এক্ষুনি সমাজে কি হচ্ছে, এই চতুর্থ নয় তার থেকে ছোট, যদি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ হতো, তারা কোন ক্লাসে এখানে মানব সমাজে কি হচ্ছে 50 ক্লাস মানুষ এখন তৈরি হচ্ছে। বহুকাল পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র তার গুরুদেব বৃহস্পতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। এই যে ইন্দ্র তার গুরুদেবকে অসম্মান করেছিল, তিনি পশ্চাতাপ করছেন। এখন যে ছেলে মেয়েগুলো সব দেখবেন ভুল বলে, খারাপ কথা বললেন, যদি বলবেন উল্টা যুক্তি দেবেন, স্বীকার করে না। এই দিকে যা বলা আছে, কলকাতা থেকে যাবেন ছোট বাচ্চাগুলো মদ খেয়ে ঘুরে বেড়ায়, বিড়ি খেয়ে বুড়ো মানুষের মুখে বিড়ি ধোঁয়া ছাড়িবে, যত রকম অসম্মান কথা একটা বললে তোমার জাতিকে 7 পোশাক উদ্ধার করে দেবে। ওই জন্য কি হয় আমাদের এই যে বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, কেন বর্ণাশ্রম থাকবো? আপনি দেখছেন বড় বড় সব কি বলে সার্কাস পার্টির নিচে একটা কি থাকে, নেট একটা থাকে, দেখছেন কেন নেট থাকে? গ্রেট রেমন সার্কাস, দোলে খেলাধুলা করে, যদি বাজে পড়ে যায় কি হবে? মরবে না। তেমনি এই যে সমাজের 4টা ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, যদি এটা থাকবে কি হবে? মানুষের পতন হবে না, মানুষের পতন হবে না। ওই জন্য বর্ণাশ্রম, প্রভুপাদ বলছেন সব জায়গাতে বর্ণ, যে যে বর্ণে আছে, ক্ষত্রিয় আছে ক্ষত্রিয় কাজ করো, শূদ্র আছে শূদ্র কাজ করো, ব্রাহ্মণ আছে ব্রাহ্মণ। এমন নয় যে হ্যাঁ অনেক হতে পারে,
কে ব্রাহ্মণ হয়েছে, ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্র কাজ করতে পারে, শূদ্র হয়ে কার কাজ করতে পারে, ব্রাহ্মণ কাজ করতে পারে। আমার মায়াপুরে কি হচ্ছে, কিছু কিছু আছে মুখার্জি ছেলে ব্রহ্মচারী হয়ে গেছে, ওরা কি করে ঝাড়ু মারে রোজ। আমি দেখে আসছি 20 বছর হলো, এটা ভ্যালু, তার নাম হচ্ছে ভ্যালু, মোটা করে, ও যে মুখার্জি ছেলে। আমি জয়েন করে 16 বছর হলো, তার আগে কাজ করছেন ভ্যালু, ওর নাম হচ্ছে মুখার্জি। ও কি করতে না, প্রভু আমি ঝাড়ু করতে খুব ভালো লাগে, ড্রেনে নোংরা পরিষ্কার করতে খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে। আর একটা আছে নিম্ন শ্রেণী, ও কি করছে না, প্রভু আমাকে একটু গীতা ভাগবত পাঠ করে ক্লাস দিতে, প্রচার করতে খুব ভালো লাগে। হতে পারে এটা, কিন্তু আমাদেরকে এই সমাজ ব্যবস্থায় এটাকে গ্রহণ করতে হবে। আর ধীরে ধীরে কি করবেন, তম থেকে রজ, রজ থেকে সপ্তগুণ, আমাদের কি করতে হবে, সপ্তগুণের স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে, তারপর শুদ্ধ সত্যে। ঠিক আছে, কত টাইম হলো? আজকে হচ্ছে আমাদের এই পুরুষোত্তম মাস চলছে, পুরুষোত্তম ব্রত চলছে এখনই। আর এই যে কি নাম ধরে, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, ও সকালে আমি বসছিলাম, ও এসছিল, এসে ক্লাসে ও বলছে বৃষ্টি নিয়ে আসছে, প্রভু আমার আজকে জন্মদিন। ঠিক আছে, জন্মদিন বললো, আমি ঠিক আছে তাহলে তোর জন্মদিন তুই চলে আস। ও পড়াশোনা করছে কিছু কুচবিহারে, এজিটেক নাকি এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছে। আমরা তো বাড়ি তো এখানে, মন্দির এখানে আস, ঠিক আছে, নাহলে লাস্টে শূদ্র হয়ে যাবে। টাইটেল তো ভট্টাচার্য, তোকে শূদ্র হতে আমি দেবো না, তাতে ব্রাহ্মণ থেকে উচ্চতর ব্রাহ্মণ করতে যাব। প্রভুপাদ যখন যান না বিদেশে, তখনই আমেরিকার লোক বলে, স্বামীজি আপনি কি জন্য আসছেন ধর্ম পরিবর্তন করতে? প্রভুপাদ কি বললেন, না আমি এসছি এটা হিন্দুকে পাক্কা হিন্দু করব, মুসলিমকে পাক্কা মুসলিম, খ্রিস্টানকে পাক্কা খ্রিস্টান। তেমন আমার রাধা শ্যাম সুন্দর মন্দির কি করে, যারা ভালো ভট্টাচার্য তাকে একদম পারফেক্ট ভট্টাচার্য করবো। ঠিক আছে, তোর গীতা পাঠ হয় রোজ? হয়? করে না? ঠিক আছে, এই গীতা ক্লাস ভালো লাগছে? ভালো লাগছে তো? কালকে থেকে গীতা পাঠ করবি। এখন যখন লকডাউন না গেছি কোচবিহারে, এখানে ক্লাস আসবি। ঠিক আছে, তাই হলো জন্মদিন। আমি বলি তুই আস, সন্ধ্যার সময় মাতাজি বলছি কিছু প্রসাদ করবেন, ওকে দেবো। আর আগামীকাল আমাদের এই শ্রদ্ধেয় কন্যা প্রভু কৃষ্ণ প্রভু জন্মদিন। ঠিক আছে, তাই সমস্ত ভক্তবৃন্দ আপনারা কালকে আসবেন। কালকে সন্ধ্যার সময় আমরা খুব, কালকে সানডে ফিস্ট, সানডে ফিস্ট বিশেষ করে মেম্বার, প্রথম হচ্ছে মেম্বার, যারা সানডে ফিস্ট মেম্বার তাদের ফার্স্ট দেওয়া হবে। ঠিক আছে, যদি গাদা গাদা লোক আসবে, যার মেম্বার কার্ড থাকবে না, প্রথম পাওয়ার পরে তাও দ্বিতীয় পরে দেওয়া হবে। অনেক সময় কেন না, নন মেম্বারগুলো বাস ঢুকে যায়, ওরা ফার্স্ট বসে যায়। এই জন্য স্বপন প্রভু সাবধান, ঠিক আছে, সবাইকে প্রসাদ দেব, সমস্ত ভক্তকে প্রসাদ দেব। হ্যাঁ মাতাজি বসুন না, চিন্তা নাই, রিক্সা করে যাবে তো, আমি ছেড়ে দেবো, অসুবিধা নাই, বসুন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কালকে এটা হবে। কালকে সমস্ত ভক্ত স্বপন প্রভু সবাইকে ফোন করে ডাকবেন, সবাইকে। পুরুষোত্তম মাসে খুব সুন্দর বৈষ্ণব সেবা দেওয়া হচ্ছে। আর কালকে আমাদের মধ্যে আছে পুরুলিয়া গমন হবে, যারা পুরুলিয়া যাবে কালকে 2খানা গাড়ি ছাড়ছে এখান থেকে। আবার কালকে গিয়ে ওখানে আবার গুরুদেব ব্যাস পূজা প্লাস সত্যম প্রভু সবাইকে ইনভাইট করে দিয়েছেন। ও দিদিরও মেয়ে, এসব ছেলে একটা হয়েছে, ওই জন্য পুরুলিয়াতে কালকে প্রোগ্রাম হবে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, সকাল 6:30টার সময় গাড়ি ছাড়বে। ভক্তবৃন্দ আসবেন, আমরা কালকে গিয়ে প্রোগ্রামটা হবে। ঠিক আছে। আর পুরুষোত্তম মাস যারা এখানে করে না, তারা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে জপের মালা আছে মাতাজি আপনার কাছে, জপের মালা নিয়ে জপ করবেন। এই পুরুষোত্তম মাস যত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে পুরুষোত্তম মাস। তাই আমাদের যত কি কালকে একটা শ্লোক পাঠ হলো কি, অকাম সর্বকামভি মোক্ষকাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগেন। যদি কোনো কামনা থাকে না, যদি কামনা থাকে, যদি মুক্তি চান, যা কিছু করুন, যদি এই মাসটা কেউ ভক্তি করে, ভালো করে ভক্তি অনুসরণ করবে, দেখবেন তার সমস্ত রাস্তা উন্মুক্ত হবে। ঠিক আছে, ওই জন্য সবাই শ্রদ্ধা সহকারে পুরুষোত্তম মাসটা পালন করবেন। কালকে আমি বলেছিলাম ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠবেন, গীতা ভাগবত পাঠ করবেন, ঠাকুর নাম জপ করবেন, আর সাধু সেবা করবেন, সাধুসঙ্গ করবেন। আর বিশেষ এই মাস হচ্ছে দান ধ্যান মাস। আমাদের এই কোথা প্রভু গেলেন,
কি নাম ছিল প্রভু টুপি পরে আসেন যে প্রভু স্বপন প্রভু শ্রীনিবাস প্রভু উনি এসছেন বলছে প্রভু যারা এখন শ্রীনিবাস প্রভু বললেন যে, প্রভু আমি 5 কেজি আতপ চাল নিয়ে আসবো ভক্তগুলো সব কি আছে না হবিষ্যন্ন খাচ্ছে কিন্তু আমি বললাম না যারা এখন হবিষ্যন্ন খেতে পারছে না তারা কি করবেন যারা হবিষ্যন্ন খাচ্ছে তাকে যে খাওয়াতে দেবেন তারা সেই একই ফল পাবেন তাই শুধু খালি সবই তো করতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে না এই দান দক্ষিণা সব এটা থাকে এটা ঠিক আছে এসব করলে তাহলে আপনি পুরুষোত্তম মাসের যথার্থ ফল লাভ করবেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 জয় শ্রী প্রভুপাদ কি ভাগবত গীতা যথাযথ কি পুরুষোত্তম মাস কি সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জনিতা গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল আগামীকালের শ্লোকটা 14 কালকে হবে 4th অধ্যায় 14 নম্বর শ্লোক পাঠ হবে ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ কালকে পুরুলিয়া ভক্ত পুরুলিয়াতে কাল দেখা হবে সুশীল প্রভু অফ করো